परमेश्वर निश्चित भाव में द्वारा प्रति विषय द्वारा परमेश्वर बोल पाते से महान अनुग्रहित महान प्रेम अभाले अच्छे परमेश्वर को सम्मुख एवं मो जीवित ईश्वर को धन्यवाद देवा सकते एठारे उपस्थित प्रभु स्थानीय बालक महाशय को प्रत्येक नमस्कार असुत हमारे प्रार्थना करवा पवित्र परमेश्वर के दयाकर प्रभु वाक्य से मन वाक्य सत्य धन्यवाद वो किसी हुए कि तो इस समय हमारे हमने को शास्त्र पाठ पढ़ी अच्छे जहाँकि सहित आलोचना करते भाई मैंने पढ़ुती सदा प्रभु सेवा भय डरी डरी करवा विषय कहुए ना कि माने नम्रतार सहित ईश्वर को भक्तिर सहित सेवा करवा से विषय को कहुए आम जानी समस्ते प्रभु लोक मैंने एवरी पुस्तक तार 10 ରୁ 35 ରୁ 37 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ଯାଇଛି ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛନ୍ତି ତେଣୁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଆମେ କେମିତି ସାକ୍ଷାତ କରିବା କୋଉ ପ୍ରକାର ସାକ୍ଷାତ କରିବା ଏ ବିଷୟକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କେନ୍ଦ୍ର କରି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କିନ୍ତୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଅଛି ଯେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ବା ଜଣେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ବି ହଉନା କାହିଁକି अविश्वासी मान निमंते जहाँकि एवं ही समय अच्छे यही समय छाड़ा पर सारे आप प्राप्त नहीं पारे ना 2 Corinthians 6:2 पद देखा जे यही देख परित्राण दिन यही देख अनुग्रह दिन तो एवं बर्तमान से सुजोग अच्छे से समय अच्छे आ झील मैंने किए प्रभु जीशु ख्रीष्ट विश्वास कर केतोटी विषय जहाँकि आवश्यकता अच्छे से विषय को जाना दरकार अच्छे गोटे क्वेश्चन अच्छे मंडली राप्चर होगा पूर्व आम किपरि व्यक्तिगत जीवन को प्रस्तुत करवा मंडली राप्चर होगा पूर्व आम किपरि व्यक्तिगत जीवन को प्रस्तुत करवा मंडली राप्चर होगा पूर्वे जड़े विश्वासी व्यक्तिगत जीवन में किपरि से सुशोभित हो क्यों समस्त विषय द्वारा निज जीवन को से प्रस्तुत कर जड़े विश्वासी से विषय जानवा दरकार अच्छे तो मोर प्रभु पटक मैंने अलरेडी शास्त्र पाठ पढ़ी अच्छे किंतु कृष्ण जो आग मैंने कृष्ण जे आगमन करेंगे मंडली जे राप्चर हम आम समस्त जाचु तार जो सिस्टमेटिक गोटे विषय अच्छे जे आदम ठारू आरंभ कर अब्राहम पर्यंत 2000 वर्ष अब्राहम ठारू आरंभ कर माने क्रॉस पर्यंत 2000 वर्ष 4000 वर्ष एवं विश्व ठारू जहाँकि जीशु ख्रीष्ट कृष्ण मृत्यु ठारू वर्तमान जो मंडली जुग चली 2000 वर्ष मैंने काउंट कले कि 6000 वर्ष जहाँकि बीती जाए किंतु आम समय बर्तमान कौन अच्छे ना मंडली राप्चर अच्छी मंडली कौन हम ना ऊर्ध को नीत हम मंडली क्या साक्षात कर कृष्ण सहित मध्यकाश से कौन हम साक्षात कर पृथ्वी ऊपर कौन हम 7 वर्ष महाक्लेश समय स्टार्ट हम तापर कौन हम 7 वर्ष महाक्लेश समय सरला जहाँकि जीशु ख्रीष्ट आगमन हम द्वितीय आगमन अर्थात जीशु ख्रीष्ट सत साधु भक्त मान सहित से कौन करें पृथ्वी में 1000 शांतिर राज्य स्थापन करेंगे अविश्वासी मान जहाँकि जजमेंट व्हाइट फ्रंट जजमेंट कहुए प्रबल सिंहासन श्वेत सिंहासन कहुए से छिड़ा पड़ो किंतु मंडली ऊर्ध को नीत है जहाँ विश्वासी मान
ইমাম জজমেন্ট সিট অর্থাৎ যীশু খ্রিস্টଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଚାର ସଭା ଅଛି ସେଇ ସମୟରେ କଣ ଯେ ତାଙ୍କର ବିଚାର ଥିବ ସେଇ ବିଚାର ପାପର ବିଚାର ଥିବ କିନ୍ତୁ ସେଇ ବିଚାର ପୁରସ୍କୃତ କରିବାର ବିଚାର ଥିବ ପୁରସ୍କାର ଦେବାର ମାନେ ବିଚାର ଥିବ ଯାହାକି ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ 10:35ରୁ 37 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଜିର ବିଶ୍ୱ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ତାହେଲେ ସମୟ କଣ ଯେ ଅତି ଅଳ୍ପ ମାତ୍ର ଅଟେ କାରଣ କାହିଁକି ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବ ମହାମାରୀ ହେବ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିପଦ ଆସିବ ଯୁଦ୍ଧର ବିଷୟ ହେବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଯାକ ଦେଖାଯାଉଛି ଏହା ସବୁ କେବଳ ମାତ୍ର ରସମ ବେଦନାର ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର ଅଟେ ଆମକୁ ଏ ବିଷୟ ଜାଣିବା ଦରକାର ଅଛି ଯେ ଆଗକୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ସମୟ ଆସୁଅଛି ତାହାର ସଂକେତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରୁଛି ତା ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ତା ନିଜ ଜୀବନରେ ରାପ୍ଚର ସମୟରେ ରାପ୍ଚର ପୂର୍ବେ ସେ କିପରି ନିଜକୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ତାହା ସେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଇ ବିଷୟକୁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହାକି ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକରୁ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଆସିବା ଚାହିଁବି ଯାହା ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ 9 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରାର୍ଥନା ଦାନିଏଲଙ୍କର ଯେଉଁ ମହାପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି ଆଉ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଯାହାକି ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ 70 ସପ୍ତାହ ବିଷୟରେ 70 ସପ୍ତାହର ଭାବବାଣୀ ଉପରେ କଣ ଯେ ଆଧାରିତ ବା ଦାନିଏଲଙ୍କ କଣ ଯେ ଭାବାଧୀ ତାଙ୍କ କଣ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେଇ ଯୋଉ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ 9 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରାର୍ଥନା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସବୁ ବିଷୟ ଅଛି ଯେ ସେଟା ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଦାନିଏଲ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି କୋଉ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ନା ପେରେସିଆ ରାଜା ପାରସ୍ୟର ରାଜା ଶାସନ ସମୟଠାରୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରାର୍ଥନା ଯାହାକି 538 ବିସିରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦାନିଏଲ 9:2 ଲେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଜିର୍ମିୟଙ୍କ ଭାବବାଣୀକୁ ଦାନିଏଲ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଯୋଉ ଚାପ୍ଟରରେ ସେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ 9:2 ଅନୁସାରେ ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ 9 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତାହା ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ କଣ କରାଯାଉଛି ନା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ସେଟା ଦେଖା ଯାଉଛି ଯାହା ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ 9:4 ଅଛି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କରୁଣା କୃପା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ ସେଇ 9 ଅଧ୍ୟାୟରେ ହିଁ କଣ କରାଯାଇଛି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଆମେ ପାପ କରିଅଛୁ ଏଇ ପାପର ମୁକ୍ତ କିଏ କରିବେ ସେଇ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁସାରେ କଣ ଅଛି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି ଏବଂ ଦାନିଏଲ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହିସାବରେ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମିଶ୍ରକୁ ଯେପରିକି ସଦାପ୍ରଭୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ ବାବିଲୋନକୁ ମଧ୍ୟ କଣ କରିବେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବେ এই যে দানিয়েল পুস্তক কোন କରାଯାଇଛି ନା ଏହା ବନ୍ଦିତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ କୋନ କରାଯାଇଛି ଲେଖା ଯାଇଛି ଆଉ ଦାନିଏଲର ଅର୍ଥ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦାନିଏଲର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗଡ୍ ଇଜ ମାଇ ଜଜ୍ म्हणजे ପରମେଶ୍ୱର ମୋର କଣ ଅଟନ୍ତି ଯେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି ଆଉ ଦାନିଏଲଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରସଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ବିଷୟ କଣ କରନ୍ତି ଯେ ଗଡ୍ସ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଅର୍ଥାৎ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନନ୍ତକାଳୀନ ରାଜ୍ୟ ସେ ବିଷୟ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏଇ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଅଛି ତାପରେ ଦାନିଏଲ ସେଠାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି 9 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେ ଜେରୁସାଲେମର ମନ୍ଦିର ପୁନଃନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ ଯେ ଅନୁମତି ଅଛି ସେ ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦାନିଏଲ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ଗାବ୍ରିଏଲ ଦୂତ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି କେତେକ ବିଷୟ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଜଣାଉଛନ୍ତି ଯାହାକି 70 ସପ୍ତାହର ବିଷୟକୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକରେ ଏଇ ଯୋଉ 70 ସପ୍ତାହକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି এই 70 ସପ୍ତାହକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏହା ଜାଣିବା ଦରକାର ଅଛି ଯଦି ଆମେ এই ବିଷୟକୁ ଯଦି ମାନେ କାଉଣ୍ଟ କରିବା এই ବିଷୟକୁ ଯଦି ତାର ହିସାବ କରିବା রাইট বিষয় বর্তমান দেখা যাচ্ছে ଏହା জানি পারিবে তো ফার্স্ট পিরিয়ড যদি দেখিবা মানে 70 সপ্তাহ তার যে 3 ভাগে যদি বিভক্ত করিবা যে ফার্স্ট পিরিয়ড অর্থাৎ প্রথম তাকে যুগ বলি কুয়া যাচ্ছে
ପିରିୟଡର ଅର୍ଥ ଯୁଗ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସମୟ ଯେ ଫାଷ୍ଟ ପିରିୟଡ ଅର୍ଥାৎ ପ୍ରଥମ ତାର ସମୟ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯେ 7 ସପ୍ତାହ ସେଠାରେ ଦାଭିଦ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଦାନିଏଲକୁ ଯେ 7 ସପ୍ତାହ ବୋଲି ଅଛି। 7 ସପ୍ତାହକୁ ଯଦି ଦେଖିବେ 7 ସପ୍ତାହ 7 ଯଦି ମାନେ ଇଣ୍ଟୁ କରି 7 ଯଦି ଗୁଣନ କରିବେ ତାହେଲେ 49 ଇୟର୍ସ ଆସୁଅଛି। এই যে 49 ইয়ার্স অর্থাৎ 49 বর্ষ যাকে নির্ণয় পুস্তক তার 2-6 পদস্য প্রকাশ করা যাইছে যে মন্দিরের নির্মাণ বিষয়ে যদি দেখিবে তাহলে 14 মার্চ অর্থাৎ এই যে 49 ইয়ার্স 14 মার্চ 445 বিসি রু 396 বিসি পর্যন্ত জেরুসালেম বা শাহী ও প্রাচীর କାର୍ଯ୍ୟ ଉପର କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାକି 7 ସପ୍ତାହର ଯେଉଁ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ ଯଦି କାଉଣ୍ଟ କରିବେ ଯେ ସେଇଟା କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ପିରିୟଡ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୟ ହଉଛି ଯାହାକି 62 ସପ୍ତାହ 62 ସପ୍ତାହ ବାଇବଲରେ କେତେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ 3 କୋଡ଼ି 2 ସପ୍ତାହ କଣ କୁହାଯାଇଛି। ତ ୟାର ଅର୍ଥ ହଉଛି যে 62 সপ্তাহକୁ যদি কাউন্ট করবে 7 যদি গুণন করবে তাহলে 434 ইয়ার 434 বর্ষ আসে সেখানে। এই যে 434 সময় কোন সব করা হয়েছে দেখা পাই চাইবে যে 396 বিসি রু 32 এডি পর্যন্ত 396 বিসি রু 32 এডি পর্যন্ত যে এপ্রিল 6 তারিখরে প্রভু যীশু খ্রিস্ট কଣ କରିଥିଲେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଯାହା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲୁକା ପୁସ୍ତକରେ 19 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ କଣ କରାଯାଇଛି ନା ଏହି ଯୁଗରେ ମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କଣ କରାଯାଇଛି ନା କ୍ରୁଶାପିତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ ତାର 500 মানে 500 ବର୍ଷ ଅଭାବରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ କରାଯାଇଛି ଯେ ତା କ୍ରୁଶାପିତ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଏଇ ଦୁଇଟି ଯୁଗକୁ ଦେଖିବା ଏଇ ଦୁଇଟି ସମୟକୁ ଦେଖିବା ସେଇ 7 ସପ୍ତାହ ଏବଂ 69 ସପ୍ତାହ ଯଦି ମିଶେଇବା ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ କେତେ ଆସିବ ନା ଯଦି 60 ତାକୁ ଯଦି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ଦିନଟା କେତେ ଆସିବ ଯେ 1,73,880 ଦିନ ଆସୁଛି। ଯଦି ଏହା ହିସାବ କରିବେ ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଣ ଆସେ ଠିକ ଠାକ ଆସେ। ତୃତୀୟ ପିରିୟଡ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯାହାକି ମାନେ ତୃତୀୟ ସମୟ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଏହା କୁହାଯାଉଛି ମଣ୍ଡଳୀର ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। 37 ସପ୍ତାହ ଆମେ ଦେଖିଲୁ 7 ସପ୍ତାହ ଗଲା ମାନେ 68 ସପ୍ତାହ ଗଲା ମାନେ 62 ଗଲା ସେ 62 କେତେ ହେଲା 69 69 ସପ୍ତାହ ଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ବାକି ରହିଲା ସେଇ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯୁଗକୁ କଣ କରାଯାଇଛି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଯାହାକି 1 ସପ୍ତାହ ବାକି ଅଛି ମଣ୍ଡଳୀ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନିଆଯିବା ପରଠାରୁ 1000 ମିଲେନିୟମ କିଙ୍ଗଡମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ 1000 ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ କରାଯାଇଛି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟାକି ଚାଲିଛି ଏହା କଣ ବୋଧେ ନା ମଣ୍ଡଳୀର ରାଜ୍ୟ ପରେ କଣ ହବ ନା 7 ବର୍ଷ ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟ କଣ ବୋଧେ ମାନେ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ରହିବ। ତେଣୁ ଆଉ ଏହି ସମୟରେ 7 ବର୍ଷ ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟରେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ କରିବ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ବିଜାତିକୁ କଣ କରିବ ଯେ ସେ ମାନେ ତା ଆୟତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ କରିବ ଯେ ଅଧିକ ଭାବରେ ସେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବ ସେ ବିଷୟକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ଏଇ ଯୋଉ 7 ସପ୍ତାହ 62 ସପ୍ତାହ 1 ସପ୍ତାହ ଯଦି ଆକୁ ଯଦି କାଉଣ୍ଟ କରିଦେବେ ତାହେଲେ କେତେ ଆସୁଛି 70 ସପ୍ତାହ ଆସୁଛି। 70 ସପ୍ତାହର ସମାପ୍ତ ଯାହାକି 70 ସପ୍ତାହକୁ ଯଦି ଇଣ୍ଟୁ କରି 7 ଯଦି ଗୁଣନ କରିବେ ତାହେଲେ 490 ବର୍ଷ ଆସୁଛି। ଯଦି ଏଇ ବିଷୟକୁ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଅଲରେଡି କଣ ହେଇଛି ଯେ ସମୟଟା ପୁରା ହେଇକି ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣ୍ଡଳୀ କୋଉ ସମୟରେ କେତେ ରାଜ୍ୟ ହବ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଅଲରେଡି ସମୟଟା କଣ ହେଇଛି ଅଲରେଡି ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ସବୁବେଳେ ଆମର ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ
ଚେଷ୍ଟା କରିବା କାରଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପୃଥିବୀ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ହଉଛି ଏହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ମାନେ ମଣ୍ଡଳୀର ରାପ୍ଚରକୁ ପଠାଉଛି ଯେ ସଂକେତ କରାଯାଉଛି ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ କି ଯେ ରାପ୍ଚର ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଜୀବନ କେମିତି ଅଛି ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ତାହା ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସହିତ ହେଇଯାଉଛୁ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ସାକ୍ଷାତ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର ଅଛି ସେ ବିଷୟକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରାପ୍ଚର ହେବା ପୂର୍ବେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ରଖିବା ଦରକାର ଅଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସାର ସହିତ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରିବା ଦରକାର ଅଛି ଯାହାକି ଆମେ ପଢୁଥିଲୁ ପ୍ରଥମ ଜଣ 3 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 2-3 ପଦରେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଭରସା ଅଛି ଯେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ କରିବା ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ଯେମିତି ଆମେ ସେମିତି ହେବା ଏହି ବିଷୟକୁ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ କରିବା ଦରକାର ଅଛି ଯେ ଜାଣି ଭରସା ରଖିବା ଦରକାର ଅଛି ଅନେକ ଲୋକ ଭରସାହୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ଭିତର ତାର 1-13 ପଦରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭିତର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ସମୟ ଆସେ ଯେ ସେଇ ସମୟ ପ୍ରତି କଣ କରାଯେ ଭରସା ରଖ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଭରସା ରଖି କଣ କହ ଯେ ଜୀବନ ଯାପନ କାଟ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଭରସା କଣାଇ ଯାଇଛି କମି ଯାଇଛି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଭରସା କଣାଇଛି କମି ଯାଇଛି ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ଏହି ଭରସା ଏହି ଜୀବନଟା ଆମର ସବୁବେଳେ ରହିବା ଦରକାର ଅଛି ଏବଂ ସେଟାକୁ ଦେଖିବା ତ ଭରସା କେତେବେଳେ କରାଯିବ এই কেবল প্রভু যীশু খ্রিস্টর বিশ্বাস করে তাঁর আজ্ঞা পালন দ্বারা অর্থাৎ তাঁর বাক্যକୁ মানে নিজ জীবনକୁ তাঁর কোন କରିବା ସମର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ଏହା କଣ କରିବା ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଦେଖିବା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେ ଯେପରିକି ଆମେ ସଂସାରର ଅନୁରୂପୀ ନ ହେଉ ସଂସାରର ଅନୁରୂପୀ ନ ହେଉ ରମ୍ୟ ପୁସ୍ତକ 12 ପଦ ଦେଖାଯାଇଛି ତୁମେ ଜଗତ ଅନୁରୂପୀ ଭରେ ଯଦି ଆଜି ଦେଖିବେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସେମାନେ କୋଉ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଆମେ କୋଉ ବିଷୟ ଆଡକୁ ଯାଉଛୁ ଜାଗ୍ରତ ରହିବା ଦରକାର ଅଛି ବାଇବେଲରେ ଦେଖାଯାଇଛି ପ୍ରଥମ ଜହର ତାର 2-15 ପଦ ଗୋଟେ ବିଷୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ତୁମେ ସଂସାର କିମ୍ବା ସଂସାର ଥିବା ବିଷୟ ପ୍ରତି କଣ କରାଯାଏ ପ୍ରେମ କର ନାହିଁ ଆମେ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପରମେଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ସଂସାର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଆମର ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହଲି ବୋଲି କହିବି ବଟ୍ ତାକୁ ମୁଁ କଣ କହିବି ଯେ ରଙ୍ଗ ରେଙ୍ଗେଲିଆ ରଙ୍ଗର ବିଷୟ ଅଟେ ବୁଝିପାରିଲେ କି ହଲି ହଉଛନ୍ତି କିଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହଲିର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପବିତ୍ର ଯୋଉ କଲର ଲଗେଇ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ପବିତ୍ର ହେଇପାରିବ ନା ସେଇଟା ହଉଛି ଅପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କଣ କଲେ ନା ହଲି ଖେଳିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ କାହିଁକି ଖେଳିଲେ ଅଲରେଡି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋରି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ହଲି ସେ ମୋ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ମୁଁ ସ୍ମରଣ କରିବି ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଜଗତର ଅନୁରୂପୀ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନାହିଁ ଜଗତ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ଦୁନିଆକୁ ଯାଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ତଦ୍ରୁପ ହେଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଗତରୁ ଯଦି ପୃଥକୀକୃତ ଜୀବନ କାଟିବା ତେବେ ଆମେ ଯେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ଏହା ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ଏବଂ 3 ନମ୍ବର ବିଷୟ ହଉଛି ଯେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଭଳିଆ ଜୀବନ ରହିବା ଦରକାର ଅଛି ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଭଳିଆ ଜୀବନ ରହିବା ଦରକାର ଅଛି ଯାହାକି ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣ 2 Peter 3:13 ଏବଂ 14 ପଦ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ଯେ ହେବ ଏହା ଜାଣିଥିଲେ କଣ ହବ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଭୟର ସହିତ ନୁହେଁ ତେଣୁ ମାନେ ଗୀତ ସହିତ ପୁସ୍ତକ 2:11 ପଦ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଭୟର ସହିତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଣ କରছে ସେବା କରେ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଭୟର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏହା ନୁହେଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିକି ଆମକୁ କୌଣସି ବାଧା ଦେବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେ ଆମକୁ ପ୍ରତି କୌଣସି ଅତ୍ୟାଚାର କରିବେ ନାହିଁ ଭୟ ହଉଛି ଯେ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦର ସହିତ କଣ କରିବି ଆଗକୁ ବଢିବି ସମ୍ମାନର ଭୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ହେବା ଦରକାର ଅଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଶୈଳୀରେ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତା ରହିବା ଦରକାର ଅଛି ଯଦି ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ଆମ ଜୀବନ ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ આપણે କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛୁ ଆପଣ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ଜୀବନ ହଉଛି ଭକ୍ତିର ଜୀବନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଚାଲିବାର ଜୀବନ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଏବଂ 4 ନମ୍ବର ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ପାପମୟ ଜୀବନରୁ ସୁଖ କରାଇବା ଦରକାର ଅଛି ପାପମୟ ଜୀବନରୁ ସୁଖ କରାଇବା ଦରକାର ଅଛି ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ 22:11 ପଦ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଅଶୁଚି ସେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଅଶୁଚି ହଉ ଯେ ଅଧର୍ମାଚାରୀ ସେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଧର୍ମାଚରଣ କରୁ ଯେ ପବିତ୍ର ସେ ଆହୁରି ପବିତ୍ର ହେଉ ଯେ ଶୁଚି ସେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶୁଚି ହେଉ
यार अर्थ कौन अटे आम जी बोलिकी माने बापू जीवन पृथ्वीकृत ख्रीष्टान जीवन को बितेगा बाइबल प्रकाश करे आम जीवन कौन करे प्रस्तुत करे तेणु सब मन रखु जे पापमय जीवन आम जीवन पृथ्वी भाव चेष्टा करने कर्तव्य अच्छी एवं जब आम गोटे विषय देखा 5 नंबर विषय भ्रांत शिक्षक एवं शिक्षार पृथक रहा दरकार अच्छी भ्रांत शिक्षक एवं शिक्षार पृथक रहा दरकार अच्छी आप जानते प्रभु कौन कहले द्वितीय जनतार 1-7-11 पद पर्यंत देखा जाए कौन से व्यक्ति जब ख्रीष्ट नाम को लगे आसी कृष्ण कथा को जब कहलाए तार कथा शुण जाए कि सदर्भता मत जना ना मुझे बाइबल कहूँ बाइबल देखा जाए गलात पुस्तक 1-8 पद जदि सुसमाचार अर्थात जो वाक्य को छाड़ी अन्य कौन से वाक्य जब लेके आसोचे से स्वर्ग उत्तम है जे मनुष्य मत होना कहेंगे से अभिशाप को पात्र है तेणु प्रभु को लगे विश्वास को छाड़ा दरकार आप कौन शिक्षा नौचे आप भावुँ सब शिक्षा समान अटे पुण्य शिक्षा भी समान अटे आर मत गौरव सब समान अटे ये समान नुह ईश्वर का वाक्य सर्वदा भिन्न अटे तेणु बाइबल देखा जाए प्रथम जो 4-1-2-3 पद देखिए गोटे विषय कहले प्रत्येक आत्मा को विश्वास कर ना आत्मा का ईश्वर आगत कि ना कौन करे परीक्षा कर देख आम जानवा दरकार अच्छे कौन शिक्षा मुझे शुणुची कौन विषय मुझे शुणुची कि मन रखते द्वितीय तिमोथी 4-3-4 पद लिखा जाए यही प्रकार समय आसुची सठिक शिक्षा को सब घृणा करे कल्पित कहानी सब कौन कर शुणा इच्छा करेंगे कल्पित कहानी से भाग्य जो विषय सही चेष्टा करेंगे आउ यही प्रकार लिखा जाए जमीक भल लगे यही प्रकार शिक्षक मान बाछे तेणु मन रखा दरकार भ्रांत शिक्षक एवं भ्रांत शिक्षार भूल शिक्षार निजको दूर रखा दरकार अच्छे आम कौन हो परमेश्वर मैंने रही एवं आउ गोटे विषय प्रेम निज को प्रस्तुत करवा आउ गोटे विषय प्रेम माने निज को प्रस्तुत करवा बाइबल देखा जाए माथी पुस्तक 24-12 पद से अधर्म वृद्धि पाने कौन हो प्रेम शीतल हो ठंडा पड़ एवं प्रकाशित पुस्तक जो देखिए आप 2 अध्याय 4-5 पद तुम्हें आद्य प्रेम प्रकार पार्श्व ये विषय कहीं कहते एफिसिय मंडली को कहना अर्थ होचे प्रेम परमेश्वर प्रेम शीतल आसी जाए मन रखते मो प्रभु को लगे जब मोर प्रेम अच्छी मो बाइबल पढ़ी मुझे प्रेम अच्छी मो चर्च जी मुझे प्रेम अच्छी मो सहायता को जी आजिकल प्रेम अभाव अच्छी मन मंडली को जीवन में क्रिश्चियन जीवन कौन अच्छे प्रेम कौन अच्छे माने कमी कमी आसूँ किंतु यही प्रेमटा सब ख्रीष्ट जड़वा दरकार अच्छी रहा दरकार अच्छी जेपरिक आम ख्रीष्ट अलग न एवं आउ गोटे विषय जड़े विश्वासी आम निजक प्रस्तुत करवा केमी वाक्य द्वारा निजक प्रस्तुत करवा सब वाक्य को ध्यान करूँ देखा जाए प्रभु दास शांति गोटे विषय प्रकाश करुले आम पुस्तक 8-11-12-13 पद लगा यही प्रकार समय आसो जे खाद्य कि वस्त्र दुर्भिक्ष नुहे किंतु वाक्य शुणवार दुर्भिक्ष है आज केते लोग बाइबल को मर्यादा दौरान केते लोग ईश्वर को बाइबल को मर्यादा दौरान मन रखते समय आसो बाइबल रही समय आसो मानक मैंने रही समय आसो विश्वास रही आम समस्त रहा सही संसार कथा आम रहा पड़ो प्रभु जीशु ख्रीष्ट कथा तेणु आप जीवन को जो सजाड़ा प्रस्तुत करने ईश्वर वाक्य आवश्यकता अच्छे ईश्वर वाक्य को जब प्रेम करवा से वाक्य लाभदायक अटे से भल विषय अटे तेणु प्रभु मैंने ईश्वर वाक्य आम निज को प्रस्तुत करवा एवं प्रार्थना द्वारा आम कौन कराए निज कौन करवा प्रस्तुत कर प्रार्थना द्वारा निज को प्रस्तुत करवा वाक्य देखा जाए जहाँकि निरंतर प्रार्थना कर एवं प्रथम पितर 4-7 पद देखा जाए यही प्रकार समय आसुची तेणु तुम्हें कौन कराए प्रार्थना समय दिया प्रार्थना तुम आग को बढ़ जो व्यक्ति कौन दरकार प्रार्थना जीवन को प्रस्तुत करने दरकार प्रभु कौन मुहूर्त से आसवे आम जना ना एवं विश्वास द्वारा कौन कराए निज को प्रस्तुत करवा विश्वास द्वारा निज को प्रस्तुत करवा
ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ଥୀୟ ପୁସ୍ତକ 13:5 ଲେଖା ଯାଇଛି ତୁମର ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଛ କି ନାହିଁ ଏହା ତୁମେ କଣ କର ଯେ ପରୀକ୍ଷା କର। ବାଇବେଲ ଲେଖା ଯାଇଛି ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ ତାର 3:10 ମାନେ 12 ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ କୌଣସି ଅବିଶ୍ୱାସର ହୃଦୟ କଣ କରୁଛେ ଜାତ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ କଣ ହଉଛି ଯେ ଅବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି, ଅବିଶ୍ୱାସଟା କମି କମି ଯାଉଛି। ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ଯାଇଛି 6 ଅଧ୍ୟାୟ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଥରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିକି ଯଦି ପଥ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ଓହରି ଗଲା, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନିକଟକୁ ଆଣିବା ଅତି କଷ୍ଟକର ବିଷୟ ଅଟେ। ହେଇପାରେ ମୋର କାନେ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ହରେଇ ଦେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆପଣ କଣ କରନ୍ତୁ ମଜବୁତ ରହନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ରହିଛି ଯାହାକି ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ 3:11 ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ, ତୁମ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଧରି ରଖ। ଅର୍ଥ କଣ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ଜୀବନ ଦରକାର ଅଛି, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଦରକାର ଅଛି, ମଜବୁତ କେତେବେଳେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ କେବେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ଅଛି ତାହା ସତେଜ ରହିବା ଦରକାର ଅଛି। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜ କଣ କରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମାଣ୍ଡଳିକ ସହଭାଗିତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ। ମାଣ୍ଡଳିକ ସହଭାଗିତା ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ। ଆଜି ତ ଆମେ ଏଠାରେ ଯେତେ ଆସିଅଛୁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା କରୁଛୁ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ବା ଦୁଇ ମଣ୍ଡଳରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏକ ମନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଠାରେ କଣ ଯେ ବିଦ୍ୟମାନ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଟେ। ତେଣୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମାନେ ମାଣ୍ଡଳିକ ସହଭାଗିତାକୁ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ କଣ କରିବା ନାହିଁ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରିବା ନାହିଁ। ଏବେ ପୁସ୍ତକ 10:25 ଲେଖା ରହିଛି ଯେ ଯେପରିକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ କରି ସମୟ ସନ୍ନିକଟ ବୋଲି ଜାଣୁଛ, ତୁମେ କଣ କରୁଛ କ୍ୟାଟ୍ରି ଏକତ୍ରିତ କଣ କର ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଣ କର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ କଣ କର ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ତେଣୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମାନେ କଣ ଆଜି ଆମର ସହଭାଗିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ, ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ କଣ ଅଛି କି ଆମେ ଦରକାର। ଏଇ ଯୋଉ ସହଭାଗିତା ହଉଛି ସବୁଠାରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସହଭାଗିତାକୁ ଆପଣ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ରାଇଟ୍ ଟାଇମରେ ଆସନ୍ତୁ। କାରଣ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ କଣ ହେଇଯାଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସହଭାଗିତା କେବେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ସହଭାଗିତା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଯେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ହେଲା ସୁସମାଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଯାଇଛି 2 ତିମୋଥୀ 4:5 ଯେ এই ପ୍ରକାର ସମୟ ଆସୁଛି, ଭୀଷଣ ସମୟ ଆସୁଛି, ଏହି ସୁସମାଚାର ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ କହୁଛି ଯେ ପାଉଲ ତିମୋଥୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କଣ କର ଯେ ସୁସମାଚାରକୁ ଜାରି ରଖ, ପ୍ରଚାର କର। ଆପଣ ଯୋଉଠିକୁ ବି ଯାଆନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସାକ୍ଷୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯୋଉ ଗାଁରେ ବି ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଥିଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଶେଷ ବିଷୟ ଯଦି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ତାହେଲେ ଭଗବାନ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଯାହାକି ବାଇବେଲ ଲେଖା ଯାଇଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ କଣ କରୁଛେ ସୁଯୋଗ ଦିଅ। ଗାଲାତୀୟ 5:18 ଲେଖା ଯାଇଛି ଆତ୍ମାର ଦ୍ୱାରା ତୁମେ କଣ କରୁଛେ ପରିଚାଳିତ ହୁଅ। 2 କରନ୍ଥୀୟ 1:22 ଲେଖା ଯାଇଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଆମର ବଇନା ଶବ୍ଦ କଣ କରାଯାଇଛି ଯେ ଦିଆଯାଇଛି। କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଛି? ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆମର କଣ କରାଯାଇଛି ନା ପୁନର୍ମିଳନ କରେ ନା ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ବେଳେ କଣ କରୁଛୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଜାଣିବା ଦରକାର ଅଛି ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ରୋମୀୟ ପୁସ୍ତକ 8:26 ଅନୁସାରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ଦିବାରାତ୍ର ରଜନ କରି ସେ କଣ କରୁছে ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସୁଯୋଗ ଦେବା, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବା, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଜୀବନ କଣ କରିବା ଯେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତେବେ ଯାଇକି ଆମେ ଅଲରେଡି ରାକ୍ଚର ପାଇଁ କଣ ହଉଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ନିଜ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ପଦ ପଢିକି ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯାହାକି ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ତାର 22:20 ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖା ଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ଯେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛନ୍ତି, ସେ କହନ୍ତି ସତ୍ୟ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛୁ। ଆମେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗର୍ଜି ସ୍ୱରରେ କହିବା ଯେ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯେହେତୁ ରଖିଅଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟ କରିବା ଯେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ।
ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।